carried forward the rich legacy of the great legendary N.T. Ramarao Garu while creating his own unmatched space in the hearts of millions. From youthful charm to roaring mass heroism, from mythological grace to historical grandeur, his performances have echoed with the power of tradition and the pulse of modernity. With more than 100 iconic films, countless blockbusters, he has won hearts. With his youthful charm to roaring mass heroism, more than blockbusters, dialogues, they have become part of people's lives. He has earned a name for commands love, respect, and thunderous applause wherever he goes, and he is none other than our lion, Nandamuri Balakrishna Garu. Happy congratulations on this very special occasion. Ladies and gentlemen, with great pride, let me present to you a special wishes from the none other than a legendary actor, the big B of Bollywood, the entire Indian cinema, Amitabh Bachchan, awarded by the World Book of Records, is a reflection and testament of brilliance, talent and dedication. A significant milestone in your career. May this achievement be just the beginning of even greater accomplishments in your future. My gracious gratitude for inviting me as chief guest and to present you with the award on 30th August here, Hotel Trident, Hyderabad, in celebration of your 50-year journey in the film industry, and where the World Book of Records, London, will present you with a prestigious award. Accepting your invitation would have been a joyous moment, honor and privilege. Unfortunately, I am unable to make it so due to prior KBC scheduling. You will be in my prayers and thoughts, especially for continued success in your illustrious career. My best wishes. భగవంత్ కేసరి శౌర్యం ఒకటా రెండా, నాకు మహారాజ్ కథ మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలి అనిపించే విధంగా అఖండ అటు ఇలా ఎన్ని విధాలుగా చెప్పగా బాలయ్య బాబు గారు మన మనసులకి ఎంతో దగ్గరైన మనిషి. 50 ఏళ్ల కెరియర్ ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా భారత సినిమాలో లెజెండరీగా నిలిచినందుకు గాను ఈ రోజు మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకున్న అద్భుతమైన తరుణం. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ ఫర్ ద ఏవీపీస్. ఆలోచన, ఆయన తత్వం అన్నీ ప్రత్యేకం. పెద్దవాళ్ళకి పెద్దవాడు, చిన్నవాళ్ళకి చిన్నోడు. సినిమా రంగంలో తండ్రి వారసత్వానికి నిజమైన వారసుడు. నటనలోనూ రాజకీయాల్లోనూ ప్రజాసేవలోనూ ఆయనకు ఆయనే సాటి. చిన్న పిల్లవాడి మనస్తత్వం, దయతో నిండినటువంటి హృదయం. సినిమాలో తండ్రికి తగ్గ తనయుడు, రాజకీయాల్లో తండ్రి వారసత్వానికి నికార్సైన వారసుడు. నందమూరి తారక రామారావు గారి కళల సాకారానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం. అటు సినిమా కావచ్చు, ఇటు రాజకీయం కావచ్చు, ఏ రంగమైనా సరే ఆయన హ్యాట్రిక్ సాధించిన, ఇటు తెరపై మాస్ గర్జన చేసిన బాలయ్య ఒక్కరే ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఆర్ NBK. Ladies and gentlemen, with great pride, let me take this honor to welcome Dr. Olaji Iliziar, Joint Secretary, World Book of Records, to kind. And I also take the pleasure to welcome the CEO of World Book of Records, Mr. Santosh Shukla, to kindly come up onto the dais. Mr. Santosh Shukla, a hearty and a warm welcome to you, sir. I now take the pleasure to welcome Honorable Minister Sri Nara Lokesh Garu onto the stage, please. A hearty and a warm welcome to you, sir. Alage, Honorable Minister for State for Home Affairs, Government of India, Sri Bandi Sanjay Garni, Sagaranga Vedik Medika Manisuna. అలాగే ఎంతో మంది చాలా అరుదైన కాంబినేషన్ చూస్తుంటాం. నందమూరి తారక రామారావు గారికి సావిత్రమ్మ గారితో ఒక అపురూపమైన అనుబంధం. రకరకాల క్యారెక్టర్స్ చేసిన ఘనత వాళ్ళిద్దరికీ దక్కింది. అలా బాలకృష్ణ గారితో సమౌజ్జిగా, హీరోయిన్ గా, అక్కగా, వదినగా, అమ్మగా చేసినటువంటి మాకెంతో ఇష్టమైన సహజ నటి జయసుధ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ టు యూ మేడం. ఇక అలాగే ఈరోజు మరి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అరుదైన గౌరవాన్ని అందుకుంటున్నటువంటి మన లయన్, మన నందమూరి బాలకృష్ణ గారిని సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం.
आज तेलंगाना के हैदराबाद में आकर और ख़ास तौर पर हमारे सुपरस्टार जिनके बारे में मैं 3-4 दिन से YouTube पर बहुत कुछ देख रहा था। सच बताऊं तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन 4 दिन में बहुत कुछ मैंने आपके बारे में देखा, आपके परिवार के बारे में देखा, आपके पिताजी के बारे में देखा, और कहीं न कहीं इस स्टेट को आगे बढ़ाने में आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। आज पहली बार जब मैं आपसे मिला तो आपकी सादगी का कायल हो गया। इतना सरल, इतने सहज तरीके से सबसे मिलना जुलना, इतने सरल तरीके से सबके दिल में उतर जाना और सबको अपना बना लेना आदरणीय पद्म भूषण बालकृष्ण जी के ही बस में है। आप सच में सुपरस्टार हैं सर। आज इस कार्यक्रम में हमारे, अगर भाषा की बात करें तो तेलुगु भी है, केरल से हमारे मित्र बैठे हैं तो मलयालम भी है, मुंबई बॉलीवुड से उस्मान खान जी बैठे हैं, इंग्लिश भी है, और हमारे भारत देश में अलग अलग जगह से आदरणीय बालकृष्ण जी के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हम सब उनके 50 वर्ष तक तेलुगु सिनेमा में आपके योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। और It's a great honor, my privilege to be part of this felicitation event. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బట్ బాలకృష్ణ గారు ఈజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్. అంటే నన్ను ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ గెస్ట్గా నన్ను ఆహ్వానించడం అన్నది, వై హీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అన్నది కేవలం ఒక నటుడుగానే కాదు, బట్ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. బికాస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను నందమూరి తారక రామారావు గారితో నటించాను, అలాగే నందమూరి బాలకృష్ణ గారితో నటించాను, ఆయనతో ఆయన సరసన అధినాయకుడు అనే సినిమాలో నటించాను. సో ఇట్స్ రియలీ ఆ కుటుంబం అందరినీ వాళ్ళ కలిసినప్పుడు సచ్ హ్యూమిలిటీ. సో ఐ మీన్ నిజంగా మాటల్లో చెప్పలేను. అండ్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ లోకేష్ లైక్ ఇట్స్ ద ప్రోటోకాల్ యూనో. సో ముందు పక్కన కూర్చోమంటే హీ నోస్ టుడే ఈజ్ ఫాదర్ ఇలా ఫంక్షన్కి వచ్చిన్నారు. సో he said, no, you're my, our heroine, my grandfathers and his father-in-law. సో అంత గౌరవం ఇచ్చి నాకు ఈ స్టేజ్ మీద నన్ను ఆహ్వానించడం అన్నది నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ బాలకృష్ణ గారు ఇంతకుముందు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒక లెటర్ రాస్తారు కదా, దాంట్లో బికాస్ చాలా ఉండింది, నేను అది చదువుతున్నప్పుడు ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. అదేమంటే టెస్ట్మెంట్ అన్నది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్. అండ్ ఐ బిలీవ్, అండ్ నేను కళ్ళారా చూసాను కాబట్టి బాలకృష్ణ గారు ఆయన లైఫ్ ఇస్ అ టెస్ట్మెంట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్, యాజ్ అ పొలిటీషియన్, యాజ్ అ చైర్మన్ ఆఫ్ బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. ఇది ఆయన డెడికేషన్ ఫర్ ఈ డెడికేషన్ ఇప్పుడున్న యంగర్ జనరేషన్ అంతా ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే డెడికేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే. అది దానికి మారు పేరు నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ హిమ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్, అండ్ దానికి మారు పేరు నందమూరి బాలకృష్ణ గారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ రికార్డ్సే కాదు, ఇంకా మెనీ మోర్ టు కమ్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ హీ విల్ అచీవ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. అలంకరించిన సెంట్రల్ మినిస్టర్ బండి సంజయ్ గారికి, అలాగే లోకేష్ గారికి, ఈరోజు మన హీరో, ఎప్పుడు మన హీరో, ఈరోజు మన స్పెషల్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, అలాగే వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కమిటీ అందరికీ, ఈ ఈవెంట్కి వచ్చిన మీ అందరికీ శుభ సాయంత్రం.
బాలకృష్ణ గారి గురించి ఇది 50 ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాంటి అవార్డు రావడం అనేది తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి, తెలుగు వారందరికీ చాలా గర్వకారణం. థ్యాంక్ యూ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ మా బాలకృష్ణ గారిని దీనికి సెలెక్ట్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు బాలయ్యబాబు గారి అల్లుడుగానో లేదంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర మంత్రిగానో ఏ పాత్ర ఈరోజు నేను వహించాలో నాకు అర్థమైన పరిస్థితి. వాస్తవంగా చూస్తే ఒక చరిత్ర రాయాలన్నా, అది మళ్ళీ తిరిగి రాయాలన్నా, అది కేవలం ఒక బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. మీ అందరికైనా బాలయ్యబాబు నా ఒక్కడికే ముద్దల మావయ్య. 50 సంవత్సరాలు సినిమా రంగంలో, అదేవిధంగా రాజకీయాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం సాధించుకున్న వ్యక్తి బాలయ్యబాబు గారు. ఒకసారి చూస్తే ఒక మాస్ మహారాజా అన్న పదాన్ని తిరిగి రాసిన వ్యక్తి మన బాలయ్యబాబు గారు. హీరోస్ అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు, కానీ మన మాస్ మహారాజాకి మటుకు డైహార్డ్ ఫ్యాన్స్ అనేవారు ఉంటారు. ఆయన ఒక్కసారి ఆయన చరిత్ర చూస్తే 1974లో తాతమ్మ కళ సినిమాలో ఆయన టాలీవుడ్కి వచ్చి ఇప్పుడు ఏకంగా అఖండ 2 వరకు కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఆయన సాధించుకున్నారు. అందరికీ వయసు పెరుగుతుంది, కానీ బాలయ్యబాబు గారు మటుకు ఎప్పుడు ఒక యంగ్స్టర్గానే ఉంటారు. ఆయన సీక్రెట్ అంటే ఇప్పుడు కూడా నేను తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. ఆయనకు ఉన్నంత ఎనర్జీ మా తరంలో ఎవరికి లేదు. 110 సినిమాలు, అంతేకాకుండా ఒక సినిమా 1000 రోజులు ఆడిందంటే అది కేవలం మన బాలయ్యబాబు గారికి ఆ బెరుడు తగ్గుతుంది. ఒకే జానర్ కాదు, మైథాలజీ కానీ, ఫ్లోక్లోర్ కానివ్వండి, హిస్టారికల్ కానివ్వండి, డివోషనల్, సోషియో ఫ్యాంటసీ, బయోపిక్, సైన్స్ ఫిక్షన్, ఏ పాత్ర వహించినా కూడా మన బాలయ్యబాబు గారు దానికి జస్టిస్ చేస్తడం జరిగింది. మనం ఒక్కసారి చూస్తే గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిలా మీసం మెలేస్తాం కానివ్వండి, లేదంటే ఒక సింహం లాగా అఖండాలో ఆయన గర్జిస్తాం కానివ్వండి, అది కేవలం ఒక బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. నా పాదయాత్రలో ఆయన డైలాగులు నేను చాలా వాడాను. ఆ రోజు ఎందుకు వాడానంటే అక్కడ బాలయ్యబాబు గారు లేరు కనుక. కానీ ఈ రోజు ఆయన ముందర ఆ డైలాగులు మళ్ళీ నేను మనసులో ఏమున్నా ముఖమైన సూటిగా చెప్పే వ్యక్తి, ఎప్పుడేమీ దాచుకున్నారు. అందుకే సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఆయనతో నిలబడుతుంది. బాలయ్యబాబు గారి జర్నీ చూస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కాదు, అప్స్ ఉన్నాయి, డౌన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఆయన డౌన్ని ఎప్పుడు అప్ ఎట్లయితే ప్రవర్తిస్తారో అట్టనే తీసుకున్న వ్యక్తి మన బాలయ్య. 50 సంవత్సరాలు చాలా కష్టపడ్డారు. కొన్ని సంవత్సరాలు ఏకంగా 5 సినిమాల్లో కూడా యాక్ట్ చేసిన వ్యక్తి మన బాలయ్య. సో చరిత్ర రాయాలన్నా, తిరిగి రాయాలన్నా కేవలం మన బాలయ్యబాబు గారితోనే సాధ్యం. అంతేకాకుండా ఆయనలో ఉన్న హ్యూమనిజం కూడా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా అనేక సేవలు అందించడంతో పాటు ప్రజలు ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉన్నా వాళ్ళకి అండగా నిలబడిన వ్యక్తి మన బాలయ్య. గతంలో వరదలు వచ్చిన సమయంలో అటు తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి 5 లక్షల రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధికి ఆర్థిక సహాయం చేస్తాం కానివ్వండి, కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఆనాడు 25 లక్షల రూపాయలు ఆయన అందిస్తాం కూడా ఆయనలో ఉన్న హ్యూమనిజం బయట పెడుతుంది. నిజంగానే ఇలాంటి వ్యక్తి సినిమా ఇండస్ట్రీలో లేరని నేను బలంగా భావిస్తున్నా. బాలయ్యబాబు అనే వ్యక్తి ట్రూలీ అన్స్టాపబుల్. అందుకే ఈరోజు వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యూకే ఏకంగా 50 సంవత్సరాలు ఒక లీడ్ యాక్టర్గా యాక్ట్ చేసిన ఏకైక మన బాలయ్యకి అవార్డు ఇస్తాం. ఒక తెలుగు జాతికి, తెలుగు ఇండస్ట్రీకి గర్వకారణమని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికి తెలుపుకుంటూ
నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి, నా ఒక్కడికే ముద్దల మావయ్యగా ఉన్న బాలబాబు గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను. అందరికీ నమస్కారం. మమ్మల్ని రాజకీయ ఉపన్యాసం కూడా గట్టి ఇష్టంగానే ఉపన్యాసం. అందరికీ నమస్కారం. వాస్తవం లోకేష్ గారు డౌట్ వేసిందన్నట్టు మన కుటుంబం అందరూ కూడా సిటీఫీలోకి వచ్చింది. హీరో లేదు, హీరోయిన్ లేదు. కానీ లోకేష్ గారు ఎందుకో సిటీఫీలో పోకుండా ఇటు హీరో అయితే ఇక్కడ పొలిటీషియన్ అయినట్టు. చాలా సంతోషం. అందరికీ నమస్కారం. బాలకృష్ణ గారి యొక్క ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం సంతోషం. ఇంతకుముందు లోకేష్ గారు చెప్పినట్టు వారిని చూస్తేనేమో 65 ఏళ్ళు వారి వయస్సు, నిజంగా చూస్తానేమో 25 ఏళ్ళ లెక్కనే కనబడతాడు బాలేబాబు గారు. వారి లోపల ఒక బోలాతనం, ఆయన ముఖంలో గంభీరత్వం, నచ్చిందే చేసే గుణం, నచ్చకుంటే రుద్రతాండవం. అప్పుడు చూస్తున్నాం, వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంది, వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తుంటే నిజంగా నిర్మోహమాటంగా ఏదైనా ముక్కుసూటిగా చెప్పేటువంటి వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. చాలా సంతోషం. వారికి వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో యూకే సంబంధించి 50 సంవత్సరాలు నిర్విఘ్నంగా నిరంతరంగా సినీ చరిత్రలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో వాటిని గుర్తించి వారికి అవార్డు ఇవ్వడం చాలా సంతోషం. ఇది తెలుగు ప్రజల యొక్క గర్వకారణంగానే భావిస్తాను. వాస్తవానికి వారు డాక్టర్ కావాల్సి ఉండే, కానీ యాక్టర్ అయ్యారు. వాళ్ళ నాన్నగారి కొరకు డాక్టరే తెలుసు నాకు. కుటుంబ వారసత్వాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలన్న ఆలోచనతో ఓ రావడం. ఆ రోజు తాతమ్మ కళ నుంచి మంగమ్మ గారి మనవడి వరకు, సమరసింహారెడ్డి నుంచి డాకు మహారాజ్ వరకు, నెక్స్ట్ అఖండ 2 కూడా వచ్చిందని చెప్పారు. చాలా సంతోషం. అప్పటి నుంచి పిలవడం కూడా వారు సక్సెస్ అవుతూ అనేక మంది తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాలు పొందుతూ అనేక మంది ప్రేక్షకులను అనేక మంది అభిమానాలు తయారు చేసినటువంటి ఒక మంచి మహానటుడు బాలకృష్ణ గారు. ఈరోజు నిజమై ఈరోజు అందరి యొక్క మండలం పొందినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. సరే, అనేక సందర్భాల్లో వారి గురించి తెలుసుకోండి. నేను ఒక సందర్భంలో ఈ సినీఫీలో చాలా ఇబ్బందులు పడి అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని అనేక అవమానాలు ఎదుర్కొన్న వెనుకని వేయకుండా నేను అనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోలే, ప్రజల్లో మన్నను పొందాలి. కానీ సినీఫీలో చరిత్రను వ్యక్తీకరించి అవాస్తవాలను చూపెడుతున్న తరుణంలో మహానాయకుడు అని చెప్పి అనేక సినిమాల నుంచి వారి వాస్తవ చరిత్రను చూపినటువంటి ఒక మంచి వ్యక్తి బాలకృష్ణ గారు. నిజంగా డాక్టర్ కాలేకున్నా కూడా First of all, I would like to thank you, Santosh Bhai, who is inviting me over here. Santosh Bhai, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे यहाँ आपने बुलाया, और मैं बालाकृष्णा जी की क्या तारीफ करूँ. पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड उनके नाम से जगमगाता है. मैं चाहता हूं कि एक बार संतोष शुक्ला जी के लिए और बालाकृष्णा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें. ये हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, आज मुझे इसकी डोर जो है खास करके बॉलीवुड की संतोष भाई ने मुझे डोर संभालने की दी है, खास करके बॉलीवुड के लिए. ये एक 7-8 साल पहले की बात है, और जब से ये दौर चल रहा है, आज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उस लेवल पे पहुंचा है कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को हर तरीके से सम्मान दे रहा है. और मैं दुआ करता हूं इसी तरीके से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जगमगाता रहे
और संतोष भाई इसी तरीके से जगमगाते रहें और इस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को तहलका मचाते रहें। और मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं, सबसे पहले हमने बॉलीवुड के एक्टर जो कि दिलीप कुमार साहब हैं, मनोज कुमार जी हैं और अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको सम्मानित किया था ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। आज हम ये बाला कृष्णा जी को ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मान दिया जा रहा है, ये तहे दिल से कबूल अता फरमाएंगे जनाब। और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हमारा यहाँ पर भी इसी तरीके से जगमगाते रहे। और संतोष भाई, ये आपकी मेहनत है, बाकी और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच संतोष भाई।